ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮਗਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। मैं उन्होंने लोगों नूं लानती कर लूँगी जिन्होंने एडा कारा किया कि भी वो किसी होर दे हक की आवाज़ बुलंद कर रहा सी ते पर यह ना तुसीं सोचो भी उहदे तुसीं ऐ लिखता तो हट जाणगे। उदों मतलब गलत बोलते सी ते अज वो भौंके क्यों नहीं। मैं उन्होंने भेडां नूं ही पुछना चाहुंदी हाँ कि अज सिख नौजवान बच्चा गुजर गया उदों तुसीं कहंदे सी भी लोकतंत्र है कानून नूं देने चाहिए सी। किनू अधिकार है किसी के मगर आए लिखण का। ईवन कि जज भी सज़ा दे सकता पर वो जज भी नहीं लिख सकता। ईल दलील वकील सब कुछ हुंदा है। उस तो बाद किसी को आप अतवादी घोषित तो कर सकते पर लिखण का अधिकार जज नूं भी नहीं हैगा। ये एजेंसियां दीयां छड्डियां भेडां करोड़ां अरबां रुपया इन्हां दे कोल कित्थों आ गया। RSS दे बंदे आ ये चाहुंदे आ कि दुबारा फिर माहौल पंजाब दा खराब होवे पर इत्थे घट गिनतियां सेफ नहीं। मैं फिर कहना चाहुंदी हाँ कि सानू बेगानगी का एहसास कराया जाता है। सब तो वध देश की आज़ादी विच योगदान सिखां दा। SGPC है चाहे अकाल तख्त साहब है ये अपने फर्जां तो भज्जे हुए है। जिन्ना भी जिहदा भी जी करदा उही साडे गुरुआं दे उल्ट बोलदा है जिहदा भी जी करदा साडे उल्ट प्रचार करदा है। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो लोक आवाज़ TV ते मैं मनिंदरजीत सिद्धू। दोस्तों दिल्ली दे विच पिछले दिनी एक नौजवान सिख नौजवान नूं कुट के मार दिता गया। केस उहदे खोल दिते गए तो इन्नी बुरी तरह नाल तशद्दुद होया। काफ़ी लोगों वालों एक नौजवान ते एक वैश्याना तरीके दे नाल हमला किया गया जिस तो बाद रोस पाया गया लोगों दे विच। ते दूजा रोस पाया गया अपने सूबे पंजाब दे विच एक जेल੍ਹ दे विच एक नौजवान मगर अपने हक्कां दी आवाज़ उठाउण ते अतवादी लिख दिता गया। कि सरकार ने उन्होंने अतवादी जां पुलिस ने जां अदालत ने कोई अतवादी उन्होंने कोशिश कीता सी। इस सब ते गलबात करांगे। साडे नाल बीबी रजिंदर कौर जी ने जो बेबाकी नाल बोलदे इन्हां मसलिਆਂ ते। बीबी जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। बीबी जी किवें देखदे हो जिहड़ा पहलां तो दिल्ली ते गल करांगे जिहड़ा सिख नौजवान नूं मारिया गया उहदे ते जिहड़ी पूरा वैश्याना तरीके नाल हमला कीता गया। सिख नौजवान जो दिल्ली विच पिछले दिन ही कुट के मारता कुछ शरारती अंसर ही कह सकते हैं क्योंकि जिहड़े समाज नूं सही बंदे होंदे तो समाज में इहो जिहा भगदड़ मचाउंदे ही नहीं। इहनूं मैं ये देखदी हाँ कि आपां इस देश विच आज़ाद नहीं चाहे 70 साल हो गए आज़ाद होए पर इत्थे घट गिनतियां सेफ नहीं। दिन भी उही चल रहे सी 1984 नवंबर वाले। ये 5-7 दिन एडे भयानक ते खतरनाक है कि हर मानवता नूं प्यार करने वाला हर बंदा रोंदा उन्हां दिनां च क्योंकि वो जख्म नासूर बन गए कोई न्याय नहीं मिलिया उन्हां दिनां दे विच कि इहो जी घटना। क्योंकि हुण साइंस का युग है उदों ही 1 मिनट च वायरल हो जाती गल। इहो जी घटना सामने आ जानी एडे वैश्याना तरीके नाल एक सिख नौजवान नूं काफ़ी लोगों वालों कुट के मार देना। मैं तो कहनी भी इदू मंदभागी गल कोई हो नहीं सकती। तो जिहड़ा अपना प्रशासन है जां गृह मंत्री वो बाद विच जे कोई काम करदे मैनूं लगदा नहीं भी उहदा कोई फायदा होवे क्योंकि सानूं बेगानगी का एहसास कराया जाता है। उन्हां दी जुरत कित्थों पैदा हुई जुरत कित्थों आई इन्ना घटिया काम करन दी जुरत उन्होंने लई कित्थों। जे पहला ही कोई सबक मिलिया हुंदा जां पहला ही कोई न्याय मिलिया हुंदा तो उन्होंने काम करना ही नहीं सी। उहदी थां ते मैं ऐ नहीं कहंदी भी कोई भी नौजवान होवे एनीबॉडी एल्स संविधान दे विच आपां नूं सारिआं नूं बराबर दा जीण दा अधिकार है पर इत्थे घट गिनतियां सेफ नहीं। मैं फिर कहना चाहुंदी हाँ कि सानूं बेगानगी का एहसास कराया जाता है। सब तो वध देश की आज़ादी विच योगदान सिखां दा। जे 100 बंदा शहीद होया विचों 90 सिख जे 100 बंदा काले पानी गया विचों 90 सिख। हुण भी जदों देश कौम धर्म नूं लोड़ पैंदी सिख तो सारे तो मूहरे हुंदे आ। हुण चाइना के बार्डर ते ही वेख लो उदों फिर तुसीं कह दिंदे हो भी सिख बहुत वधिया है मार्शल कौम है तो उदों फिर तुहानूं केसरी निशान साहब भी चंगा लगदा भी मूहरे ला के चाइना नूं डराउणा है। जदों मतलब साडा सारा इतिहास पढ़ के वेख लो सिख हमेशा जबर ते जुल्म के विरुद्ध खड़दा है किते भी धक्का हुंदा होवे। इसे दिल्ली नूं क्यों भुल गया कि तुहानूं बचाउण वास्ते गुरु तेग बहादुर जी कित्थों चले सी अनंदपुर साहब तो चले सी तो उत्थे असीं अज सेफ नहीं। 36 साल पहला 37 साल पहला जिहड़ा कुछ साडे नाल होया सेम ही अज फिर हो गया। और इन्ने लोग जो वीडियो बना रहे सी तमाशबीन मैं ये कहूँगी मनुखता मर चुकी है। हादा नारा ही नहीं मारिया किसी ने। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਬੇਗਾਨੇ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁਖੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਚਾਹੇ SGPC ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? SGPC है चाहे अकाल तख्त साहब है ये अपने फर्जां तो भज्जे हुए है। ठीक है
ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਕ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਹੀ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲੇ ਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ 3 ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਚਲਦੇ ਬੰਬਾਂ 'ਚ ਬਿਸਲਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਹੈ, ਮਿਹਨਤੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਠੋਕੋ ਗਲਾ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਾ ਬਾਹਰ। ਆ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੜਕਿਆ ਵਿਆ, ਅਨਿਲ ਅਰੋੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ, ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੋਗੇ, ਦੁਖੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ। ਚੂਕਾਰਾ ਜਹਾਂ ਹਿਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸ਼ਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਲੇ ਵਸੀਲੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਚੱਕਦਾ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਆਏ ਲਿਖਣ ਦਾ? ਈਵਨ ਕਿ ਜੱਜ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਜੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਸ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ, ਈਲ ਦਲੀਲ ਵਕੀਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਲਾਖ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰੀਆ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦੇ, ਡਿਸਮਿਸ ਹੀ ਕਰ ਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾੜਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਣਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਲੌਜਿਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਇੰਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਉਮਰ ਸੀ, 6-7 ਸਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਗਲ ਜੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਨੇਊ ਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਦੇ ਟੁੱਟੇ, ਨਾ ਗਲੇ, ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤੀ ਘੱਲੂੰਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਲਿਖਤਾ ਤੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਨਾ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਜਰਦਾ। ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿੱਲ ਕਿੱਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਆਉਣ, ਪਰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹਾ ਗੰਦ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੜ੍ਹਨਗੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਆਓ, ਪਰ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੱਧ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ। ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਾ ਵਾਪਰ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਲੰਕ ਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਜੌਲੀਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਾਣਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲਾਤਾ। ਸਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 250 ਬੰਦਾ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਗਏ ਜਦੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਔਰਤ ਤਾਂ ਨੀਮ ਪਾਗਲ ਸੀ। 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰੂੜੀ 'ਚ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੀ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਪਾਗਲ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ,
ਉੱਥੇ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ 30-32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਰੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਮੈਂ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖੇ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵੇਰੇ 3-3:30 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਿਗਰਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਾਲਰ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸੀ, ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਜਣੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉਲਟ। ਕੋਈ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੂਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੀਏ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਧੱਕਾ ਨਾ ਜਰਦਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਂਚ ਪਹੁੰਚਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮਾਰੂੰਗੀ। ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਅਕੀਦੇ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਲਈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋ ਕੇ ਮੁੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਰੋਂਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਾ ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਸਤਕਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ, 3 ਮੰਜ਼ਲੀ। ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੇਖਕ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਤਸੁਕਤਾ ਵਸ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਇੰਸ ਅੱਜ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਧਰਤੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਆਸਮਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਸਿੱਖ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਭੌਂਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲਦੇ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਭੇਡਾਂ। ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ? ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, RSS ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਜਗਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਫੇਲ ਹੋਏ, ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਜਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ। ਕੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਹੋਣ ਜਿੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਫ੍ਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਣ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਮ? ਗਿਣਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਦਾ, ਜਾਂ ਉਲਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਉਲਟ ਕੋਈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਦਾ, ਸਗੋਂ ਬੰਦੇ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਲੀ ਵਾਰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਮੰਦਭਾਗਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਈ ਆ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਸ-ਪਾਸ ਖੜੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਿਖਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਜੋ ਡਿਪਟੀ CM ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਆ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਹਿਮਤਾਜ ਢੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਲੋਕ ਵਾਈ TV।